नमस्कार पिला माने केमती अच्छो आशा करुछि समस्ते भलर थिबो। पिला माने आज मु तुमनकु तमरो साहित्य ज्योति पुस्तकर बड़पण कविताटी को पढ़ेबी। तो पिला माने पढ़ेबा पूर्वरु मु तुमनकु कहि रखिबी जदि तुमनकु वीडियो भलो लागुताई ताले वीडियो को लाइक एवं जो तुमनकर सांग साथी माने अछंती तांको सहित वीडियो को शेयर एवं मोर चैनल को सब्सक्राइब कर दबो जदि तुमनकु वीडियो भलो लागुताई। तो पिला माने देर न करी चलो आरंभ करिबा। तो विषय वस्तुटी को आरंभ करने पूर्व मु तुमको प्रथम कवि परिचय पढ़ेबी कारण तुमर जो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आसी थाए कवि परिचय से बहुत बहुत जरूरी हो जाए है ना। तो चलो आरंभ करवा। देख लेखक परिचय टी जानिनेबा। लेखक होउछंती राधानाथ राय। तांको जन्म 1848 एवं तांकर मृत्यु होउची 1908 रे है ना। टिके आम जन्म स्थान भी जानिनेबा। केदारपुर बालेश्वर कौटी जन्मग्रहण करते केदारपुर बालेश्वर। तो तांको द्वारा रचित जो रचना संभार गुड़िक अच्छी टे देखने। देख काव्य केदार गौरी तांको द्वारा लिखित होइछि। नंदी केशरी उषा पार्वती तो माने उषा विषय पढ़ी है ना। पार्वती चंद्रभागा एवं चिलिका तो तुम मैंने जानिथिबो कविवर राधानाथ रायकर है ना। दरबार यही कविता गुड़िक तुमको मन रखापी पड़ो कारण तुम परीक्षार ये कविता जो परीक्षा जिते तुम दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर देव से समय ये कविता गुड़िक किसी से लिखापी पड़ो। महाजात्रा एवं जजाति केशरी आउ तुमको ये जो कविता गुड़िक सर्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। देख तांकर गद्य गुड़िक कौन कौन थिला। तांकर गद्य गुड़िक होउछि इतालीय जुबा एवं विवेकी एतद्व्यतीत अनेक कविता अनुदित रचना संस्कृत रचना और बंगला रचना देखा मिली थाए। देख एटी सेमती किसी बुझेबार नाही तेणु मु तुमको बुझाऊ नाही। जेतेबेले मु तुमको विषय वस्तुटी पढ़ेबी माने कविताटी को पढ़ेबी सेही समय गोटे गोटे करी बुझेबी है ना। देख आउ पछपटे ढुलई पड़ो ना नले सेपटे साहित्य पढ़ा होउछि नले सेपटे ढुलई पड़ुथबो है। देख तो टिके राधानाथ राय विषय जानिनेबा। राधानाथ राय ओडिया आधुनिक काव्य साहित्यर माने कौन कहूँ आमर जो कविवर राधानाथ राय अछंती ओडिया आधुनिक काव्य साहित्यर माने आमर जो कविता जुगर है ना पथिकृत स्रष्टा अर्थात तांको तत्वावधान रे साहित्य जगत आग को बढ़ीला बोलिकी एठारे लेखा जाउची है ना। प्रथम कवि भाव से पाश्चात्य और भारतीय साहित्य उभयर अध्ययन। अरे कविवर राधानाथ राय जो थिले से पाश्चात्य। अच्छा पिला माने पाश्चात्य कहले कौन जानिथिबो जो तुमने जितेबाला राजनीति विज्ञान पढ़ुछ कि हिस्ट्री पढ़ुछ से समय तुमको गोटे शब्द देखा जाउथबो सेटा होची पाश्चात्य। पाश्चात्य कहले पिला माने आमर जो अमेरिका यूरोपीय कंट्री ताको आमे पाश्चात्य कहितबा। से पाश्चात्य साहित्य एवं भारतीय साहित्य उभयर अध्ययन करथिले के कविवर राधानाथ राय। भल भाव में शुई पड़वा नहीं सेपटे है ना। देख ओ तापर कौन है देख अनुशीलन करी अनुशीलन माने से पढ़ी एवं से जो साहित्य थिला माने जो पाश्चात्य साहित्य थिला से साहित्य को अनुशीलन करी आपणार काव्य कवितार प्रतिफलन करथिले। माने सी पढ़िले अनुध्यान कले एवं निजर जो काव्य कविता रचना कले तांकर काव्य कविता गुड़िक कौन कौन कहले रे जमती कि चिलिका ही गला है ना पार्वती ही गला जो तांकर पुणी से भलिया से गद्य जो लिखिचंती निजर कवितार यही सब विषय को से उल्लेख करुथिले से पाश्चात्य साहित्य को पढ़िला परे। तेणु तांको साहित्य को प्राच्य और पाश्चात्यर समन्वय बोली गवेषक माने मत दियंती। तेणु जो गवेषक माने अछंती से माने कौन कहती जो आमर कविवर राधानाथ रायकर जो साहित्य पाश्चात्य राष्ट्र अर्थात पाश्चात्यर साहित्य और भारतर साहित्यर समन्वय। राधानाथ ओडिशा माटीर जड़े सुयोग्य संतान। केवल राधानाथ नुहे ओडिशा माटी रे अनेक बरपुत्र ओडिशा माटी रे ही नुहे समग्र भारत वर्ष रे अनेक बरपुत्रंकर जन्म होइछि सेई कथा तुमे माने समस्ते जानिछ। महाकवि सारला दास जानिथिबो महाकवि सारला दास है ना बा आमर आदि कवि है ना। देखो सारला दास कवि से ओडिशार माटी पानी अरण्य पर्वत नदी समुद्र और तीर्थ स्थान मानक आपण काव्य महत्व स्थान प्रदान करिसंती। जेमति कि चिलिका लिखिले से चिलिका विषय जो लिखुचंती से तो प्रकृति विषय लिखुचंती ना। अरे सी मोटामोटी कहवा पई चाहूची जे ये जने प्रकृतिर कवि थिले माने प्रकृति को देखो। अच्छा तुमे निजे चिंता करो जे माटी पानी अरण्य पर्वत नदी समुद्र और तीर्थ स्थान मानक लिखुचंती ताले से प्रकृतिर कवि कि नुहे प्रकृतिर कवि ना। देखो तमानकर जो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आसीबो सेथिरे एई सब को तुमको मेंशन करबा पई पड़िबो है ना
बुझीपारुछ एवं आउ अल्प दिन तुम परीक्षा रहा यही अल्प दिन मध्य तुमको भल भाव प्रिपेयर होगापी पड़ो बुझी जाओ देख तापर शिक्षक रु शिक्षा प्रशासक से शिक्षक रु कौन बनी शिक्षा प्रशासक बनी होइतिबा राधानाथ समग्र ओडिशा एवं भारतर विभिन्न स्थान भ्रमण सुजोग पाई देख जमती कि आमे समस्ते जेतेबेले छात्र जीवन रे है ना तो मैंने एबे वर्तमान छात्र अच्छ आमे जेतेबेले थिलु तो आमे जेतेबेले कोनोसी स्थान को बुलिबा पई जाउना रे हैला सेही समय रे कोन हुए सेही स्थान को आमे देखिले हमर जो माइंड मैप गुटे माने आम दिमाग रे बनी जाई जहा फल रे कि आमे सेही जिंस को भलो भाबरे रिकॉल करि पारु तो माने चिंता करो जेतेबेले मु पढुथिली यार खंडगिरी उदयगिरी धौड़ीगिरी रत्नगिरी ए जिंस को माने बारंबार माने भूली जाई किंतु जेतेबेले मु देखिली जाई माने भुवनेश्वर देखो से जाई नथिला जेतेबेले पाठ पढ़ी सारिली तापर मु जेतेबेले भुवनेश्वर गली खंडगिरी उदयगिरी रत्नगिरी धौड़ीगिरी किंबा अन्य स्थान जेतेबेले मु भ्रमण कली सेही समय रे जिंस गुडा माइंड रे सेही रही गला सी जिंस गुडा तो देखो जेतेबेले आमे कोनसी स्थान को भ्रमण करछु जेमति कि माने मु एठी राधानाथ रायकर कथा कहूची से ओडिशा एवं भारतर विभिन्न स्थान को भ्रमण करथिले तो आम छात्र जीवन रे ना आमे बेले बेले कोनसी एभलिया जो दर्शनीय स्थान अच्छी से स्थान को बुलिबा उचित है ना तो कविवर राधानाथ आपणा कवितारे प्रकृतिर नैसर्गिक सौंदर्यर अपरूप वर्णना करछंती अर्थात एठारे कुहा जाउची जो कविवर राधानाथ तांको मने रखितो कोन को जाउची कविवर राधानाथ बड़पण कवितार कवि किए राधानाथ राय ताकू भलो भाबरे मने रख ताहले जेई तमे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर दे पारिबो है ना कविवर राधानाथ आपणा कवितारे माने से तांको निज कविता जो कविता से लिखुतिले कवितारे प्रकृतिर नैसर्गिक सौंदर्यर अपरूप वर्णना करछंती अर्थात से प्रकृतिर नैसर्गिक सौंदर्य को कोन करछंती वर्णना करछंती सुख पाठ्य भाषा सरल सुबोध छंदरे माने तांकर जो जो से भाषा गुडी को व्यवहार करथिले माने छात्र को जो माने तांको कविता गुडी को अध्ययन करंती हला आमे भी पढुतुलु जेतेबेले से समय आमे पढिचु तांकर कविता गुडी को एत्ती सरल भाषा रे लिखाई थाई सरल सुबोध छंदरे जीवनर पार्थिव अनुभूति और नश्वरता प्रकृति मध्य परमेश्वर दर्शन माने प्रकृति रे से भगवान को दर्शन करथिले सत्य धर्मर जय आदि प्रसंग को आपणा काव्य गुड़िकरे से सुंदर भावे रूप प्रदान करछंती बुझिपारिलो ना आशा करछि कि बुझिपारिथिबो कविंको सौंदर्य संदर्शन रे पारदर्शिता विषय निर्वाचन रे नूतनता वर्णनार सरलता माने रसलता सी जो तांको कविता गुडी को वर्णना करथिले सेठी जो सी माने रसलता माने कोन जो अति गुडे एन्जॉयमेंट को भरी दउथिले प्राण प्राचुर्यर विशालता और भाषार लालित्य तांको काव्य गुडी को सुखपाठ्य करि पारिछि राधानाथ साधारण कविरु पालटिछंती युग प्रवर्तक स्रष्टा तेणुकरी तो तांको कहा गला पथ प्रदर्शक एमती कहि जाइछि देखो टिके मु तुमको बड़पण पढ़ेवा पूर्व एटी टिके मु बड़पण विषय तुमको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दउछि जोटा तमानकर बही रे अछि देखो रे कौन हेछि बड़पण कविता जेतेबेले राधानाथ राय लिखुचंती सेतेबेले कौ जिंस को से लक्ष्य करी तो लिखुथिबे ना अरे कवि कोनसी आंब गछ तळे बसिचंती है ना से देखि देले कोनसी माने ए भड़िया दृश्य से सेहिटी बसी बसी कविता रचना कर देबे तो माने जेतेबेले इंग्लिश पढुचो डफोडिल्स देखि देबो मु मो चैनल रे अपलोड कर सारिछि से डफोडिल्स हो कि तमरो टेलीविजन हो कि से मनी मैडनेस हो कि ए पसलम पे लाइव सबू से अपलोड्स अछि ए चैनल रे ही तो माने देखि देबो हला देखो ये तो ओडिया रो से इंग्लिश रो थिला बड़पण संपर्क रे आमे टिके जानि नेबा देखो रे आमर पठित कविताटी अर्थात ये जो साहित्य ज्योति पुस्तक ए भाया तुमको दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न लिखापी पड़ो है ना आमर पठित कविताटी राधानाथ को सुप्रसिद्ध व्यंग्य काव्य दरबार रु संगृहित तांकर ताले कह ये जो ये तुम गोटे सर्ट क्वेश्चन बनीगला ये कौन जो तुम बड़पण कविताटी अच्छी ये बड़पण कविताटी कौठारू आसी दरबार कवितारू मन रख कौ कवितारू दरबार कवितारू आसी विश्वविख्यात नक्षत्र विज्ञानी अच्छा पिला माने कहलो तो मैंने जानी जो आमर ज्योतिर्विद पठाणी सामंत विषय पंचम क्लास मोर एते मने पड़ू नहीं से पंचम क्लास कि तृतीय क्लास रे आमे पढ़िथिलु तृतीय क्लास बोधे मते मने आसुची मु जेतेबेले पढुथिली से पठाणी सामंत विषय रे है ना मोर सेटा फेवरेट थिला कि मैंने से जो दूरवीक्षण यंत्र रे जो देखुथिले सेटा तेणुकरी मते से बहुत फेवरेट थिले से माने से विषयटी मु बारंबार से विषयटा को पढुथिली तो विश्वविख्यात नक्षत्र विज्ञानी ज्योतिर्विद पठाणी सामंत बा
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମାନେ ଜାଣିଥିବ ତମେ ନା ଜାଣିଛ ନାହିଁ? ତମେମାନେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମର ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେ ବଡ଼ ଅଫିସର ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଡାକ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କର, ସେଇଟା ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ହେଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲା, ନକ୍ଷତ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, କାହାକୁ? ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ହେଲା ଏକ ଦରବାର ବସିଥିଲା। ଦରବାର ମାନେ ମିଟିଂ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜା, ତମେ ଜାଣିଥିବ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ଶାସନ ଥିଲା? କେଉଁମାନଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା? ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜମିଦାରମାନେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ଜମିଦାର ବି ଥିବେ ହେଲା, ତ ଜମିଦାରମାନେ ଥିଲେ, ଏହି ଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆମର ସିଂ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ବା ଆମର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ, ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜା, ଜମିଦାରମାନେ ସେହି ଦରବାରକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ। ସେହି ରାଜା ଓ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅସାର ଅହଙ୍କାର ଏହି ସମୟରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କହିଲ? ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜା ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବା ଯେଉଁ ଜମିଦାରମାନେ ସେହି ଦରବାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସାର ଅହଙ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଏଇ କବିତାଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ପଣ କବିତାଟିକୁ। ତ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଛି, ରାଧାନାଥ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ଆରେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ରାଜା ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ସେମାନେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ସିଏ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କିଏ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତେଣୁ ସିଏ ଏଇ କବିତାଟିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଯାଅ, ଏଇଠୁ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଣିଥାଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଗରୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଖନୀରେ ସେ ସେହି ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାକାଳର କ୍ରୂରତା, ଅହମିକାର ଅସାରତା, ମଣିଷପଣିଆର ମହାନତା ଏବଂ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସହ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦେଖିକିନା, ସେ ନିଜର ଆପଣାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଖନୀରେ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ସିଏ ଲେଖିବାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଥିଲା, ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଅହଙ୍କାରୀମାନେ କେଉଁ ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗଡ଼ଜାତର ରାଜା ଆଉ ଜମିଦାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାକାଳର କ୍ରୂରତା। ମାନେ ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ କି ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ କିରେ? ନାହିଁ ନା, ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭଲ ସମୟ ପଡ଼ିଛି, ହୁଏତ କାଲି ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ଖରାପ ସମୟ ହେଇପାରେ। ସେଇ ତ ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ କି ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଯଦି ଆଜି ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାହେଲେ ହୁଏତ କାଲି ତାକୁ ଭଗବାନ ସୁଖ ଦେବେ। ଯଦି ଆଜିକାର ସମୟରେ ଜଣକାର ସୁଖ ଅଛି, ତାହେଲେ କାଲି ତାର ଦୁଃଖ ହେଇପାରେ। ତ ଆମର ସମୟ ବା ଏଇ ଯେଉଁ କାଳ, ଇଏ ବହୁତ କ୍ରୂର। କେତେବେଳେ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ତାକୁ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦେବ, ସେଇଟା ସେଇ ସମୟ ହିଁ କହିବ ଏବଂ ସମୟ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। ଆମେ ସେଥିରେ କୌଣସି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଦେଖ, ଅହମିକାର ଅସାରତା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଦେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଦେଖିଛନ୍ତି? ରାଜା ଏବଂ ଜମିଦାର ଏବଂ ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର। ମଣିଷ ପଣିଆର ମହାନତା, ଆମେ ମଣିଷ ହେଲା ନା। ଏବେ ତ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନିଟି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ମାନେ ଜଣେ ମଣିଷ କିଭଳି ଅନ୍ୟ, ତୁମେମାନେ ସାମ୍ ପିଟ୍ରୋଡାଙ୍କ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଦ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଜାଣିବ ଯେ ମଣିଷର ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ ଆଉ ହେଲା। ମଣିଷ ପଣିଆର ମହାନତା ଏବଂ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରେ? ଧର୍ମ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଇସାଇ, ପାର୍ସୀ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ ଏଇଟା କହୁଛି କି? ନାହିଁ। ଆମର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଜଣେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ଆମ ମନର ଅହଙ୍କାର, ଆମେ ଯେତେ ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ମାନେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଅହଙ୍କାର କରିବା ନ ଉଚିତ ବୋଲିକିରି ଏଠି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବଡ଼ପଣ କବିତାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଧର୍ମ ପଥରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ପଥରେ କହିଲେ କ'ଣ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ମାନିକିନା, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମକୁ ମାନିକିନା, ଶିଖ ଧର୍ମକୁ ମାନିକିନା, এইটা ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ପଥରେ ଚାଲି ଏବଂ ଆମ ମନରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ହଟେଇକିନା, ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ରଖିକିନା, ଆମର ଯେଉଁ ଅହମିକା ଅଛି ସେଇ ଅହମିକାକୁ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିକିନା ହେଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବା ପ୍ରକୃତିର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏଠାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କବିତାଟିରେ ବଡ଼ପଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କବି ପରିଚୟ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କହିଲି, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ। ମାନୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାର। ତ ଚାଲ ବଡ଼ପଣ କବିତାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଟିକେ ବଡ଼ ବିଷୟଟିଏ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଲଙ୍ଗ ବିଷୟଟିଏ ହେଲା। ଦେଖ, ପଦ୍ୟ ବଡ଼ପଣ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
कविवर कौन कह जाए कविवर राधानाथ राय देख रे से कौन लिखुंट कहते मने नहीं तुम्हें कहार संतान यही समय से प्रथम जो पंक्ति उल्लेख कर रे जमीदार माने राजा राजपुत्र है ना राजार पुओ बा राजा माने मने नहीं तुम्हें कहार संतान माने तुम्हें कौन भूली गल तुम्हें कहार संतान केशरी औरसे तुम्हें सीना श्वान यही समय सी एठारे वर्णना करछंती तुम्हें सिंहर औरसरे तुम्हें कौन श्वान सदृश व्यवहार करछ श्वान माने तुम जानिथिबो आम गाँ गहली मानकरे कुकुर कह जाय हैला माने सिंहटी किभଳି व्यवहार करिवो कुकुर भलिया व्यवहार करिवो से एठारे राजा एवं जो जमीदार माने अछंती तांकू केशरी औरसे कहिसंती माने तुम्हें सिंहर संतान थिलो किंतु तुम्हें जात होइछ किस श्वान सदृश तुम्हें व्यवहार करछ किस श्वान सदृश है ना पूर्वपुरुषर प्रतिष्ठा विशाल तुम मानकर जो पूर्वपुरुष थिले पूर्वपुरुष कहले बुझी पारथुबो तांकर जो एंसेस्टर माने थिले राजा एवं जमीदार मानकर तांकर जो प्रतिष्ठा से माने जो धर्म पथरे चाली एवं मनीष पणिया देखई से माने जो प्रजांकर सेवा करुथिले से विषय ठारे कहउचंती जे तुमर जो पूर्वपुरुष माने थिले तांकर प्रतिष्ठा विशाल से माने तांको सम्मान को जगी बसिथिले माने तांको सम्मान सर्वोपरि थिला एवं से माने प्रत्येक व्यक्तिर दुख बुझुथिले बोलिकी से कवि बर राधानाथ राय एठारे उल्लेख करछंती बिकी भांगु खाउथिबो केते काल एठारे कवि बर राधानाथ राय कहउचंती कि तुमर जो पूर्वपुरुष माने थिले तांकर जो प्रतिष्ठा तांकर जो सम्मान थिला सेही सम्मान को तुमे माने केते दिन बिकी भांगी किरी खाउथिबो केते काल काल माने समय है ना बुझी पारछो ना रे बुझी पारथो देखो से प्रतिष्ठा निजे तीरे न बढ़ाई माने तुमर जो पूर्वपुरुष माने जो प्रतिष्ठा तुम मान करदेकी जाइछंती प्रतिष्ठा माने जो सम्मान अर्जन करदेकी जाइछंती से प्रतिष्ठा को तुमे टिके हेले न बढ़ाई करूथिबो केतेता बढ़ाई हैला खाली तुमे से मिछटरे केते सेही सम्मान को ही नै किना आगो को बढ़ुथिबो केते तारो जो केतेता तनकी बढ़ाइबो है ना बाडई तनकी बढ़ाइबो है ना बोली कि लेखक एठारे प्रश्न करूछंती के कविवर राधानाथ राय माने तांको कवितारे तांकर जो श्रेष्ठ से लेखनी चालना करूछंती आ नै नै थिले आगे जेहू उत्कलर स्वामी माने उत्कल कहले सेतेबेले तुम जानिथिबो ओडिसार जो प्राचीन नाम उत्कल कोशल कलिंग है ना उड्र ए भलिया जो आमर नाम थिला उत्कलर तो से कहउचंती उत्कलर स्वामी स्वामी माने कोन एठारे हजबेंड नुहे स्वामी माने होउची एठारे राजा है ना थिले आगे जेहू उत्कलर स्वामी माने उत्कलर जो माने स्वामी थिले बन्ही शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी तो माने जो गाँर पिला माने थिबो टिके मु एठारे कहबी रे तो माने डिबरी जो कहा जाई देखिथिबो कि नुहे मु जानिनी है ना तो किंबा तुमे लंठन तो देखिथिबो समस्ते तो लंठन रो जो शिखाटा जेतेबेले से जळु थाई किभଳି ऊर्ध्वगामी ना तळकु जाई हेरी केमती जाई से ऊर्ध्वगामी हेते तो सेईटा कहउचंती बन्ही शिखा परी से सदा ऊर्ध्वगामी थिले माने से सदा बेले माने निजर जो 32 इंचर सीना तानिकी छिड़ा होउतिले एवं तांकर सम्मान को तळे पकेबा पई देउ नथिले आ तो माने देखिथिबो माने विभिन्न प्रकार फिल्म रे मध्य है ना बन्ही शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी आशा करुछि जेतकी पर्यंत पढेली समस्ते बुझिथिबो एवं मु जेंती बुझेबा पई चेष्टा करछि मु मोर 100% देबा पई चेष्टा करे हां मानुछि 100% तो किछि जिंस देई हुए नै बट 100% मु भलो भाबरे बुझेबा पई चेष्टा करे तुम्बे होई सेही वंशर संतति माने तुम्हे माने समस्ते सेही वंशर संतान जलधारा परी हेलो अधगति अच्छा जलर गोटे गुण अच्छी कौटा कहल जलर गुण हूँ कौन सी सदा बेले निम्नगामी तो एठारे जो तांकर पूर्वपुरुषों विषय कविवर राधानाथ राय कहउचंती तुमर जो पूर्वपुरुष माने थिले से माने बन्ही शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी किंतु तुमे जलधारा परी निम्नगामी हेई गलो हैला ना तुमर जो पूर्वपुरुष माने जो सम्मान प्रतिष्ठा करि देकी जाइछंती ताकू ही तुमे माने बिकी भांगी खाउथिबो एवं तांकर सेही सम्मान रे ही तुमे परिचालित हेउछ हैला तुम्भ पितृगण परम उदार तुमर जो पिता माने थिले से माने परम उदार माने से आमर जमती कहा जाई आमे तो माने जानिथिबो आम भारत कोन वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समग्र विश्व एक परिवार से जो तांकर प्रजा माने थिले से प्रजा मानक पई से राजा माने माने से जो कोन पितृगण कार पितृगण से जो जमीदार बा से राजा मानकर तांकर जो पितृगण थिले से माने परम उदार थिले उदार माने कोन समस्तंकु निजर परिवार निजर संतान भाबिकी से माने तांकु शासन करुथिले तांको ऊपर अत्याचार करू नथिले बोलिकिरी लेखक राधानाथ राय कविवर राधानाथ राय कहउचंती मु 50 थर राधानाथ राय कहिबार कारण जानि पारुछ तो माने जेमति विषय वस्तुटा को जेतेबेले एटा सुनिबो सेही समय तोर मने रहि जिबा उचित है ना तुम पितृगण परम उदार राज्य मनुथिले एक परिवार माने से जो राज्य बा जो राज्य से माने शासन करुथिले से राज्य को से माने कोन बोली मने करथिले निजर परिवार जने व्यक्ति निज परिवार अधिका ख्याल रखे ना सेही भरिया देखो
तापरे कहीं गला से ही प्राचीन सुधारा है ना माने उत्तम प्रथा सुधारा माने देखो माने सुधारार अर्थ होची उत्तम प्रथा लेखक कविवर आधारित कहते कहीं गला से प्राचीन सुधारा जो अतीत जो माने उत्तम प्रथा थिला से प्रथा गला कुआडे से जो राजा माने जो निजर उदार चरित्र थिले से माने तो से माने वर्तमान समय तुम मान निकट से ताहा तो देखा ही जाऊ नहीं है राजा प्रजा एबे हेले बाजो पारा तो मैंने देखिथिबो जो छंचाण है ना माने एबे राजा और प्रजा मध्य कौन चलती टसन टसन माने होची विवाद है ना सदा बेले राजा माने प्रजा मान अत्याचार करछंती है ना प्रजा माने तेणु राजा मान कौन भल पाऊ नाहांती आ भल पाइबे जणे जनकू अत्याचार करिबो आ से तांकू कौन तांको गोड़ पाद धुई पाद पंकज धुई बोलबे ना कौन किस से भलिया देखो है ना तो काढ़ी नेला राजभोग अभिलाष प्रजा मुखु तांको समार्जित ग्रास अर्थात लेखक एठारे कविवर राधानाथ रे लिखुचंती कहउचंती प्रजा जो सर्मार्जित माने निज झाड़ धन झाड़ बुहाई जो सी धन अर्जन करथिला तुमे माने राज्य भोग अभिलाष रे तुमे तांकर जो सर्मार्जित धन को लुटी नेलो बोली कि लेखक ठारे लेखुचंती बुझी पारिलो ना एटा जो काढ़ी नेला राज्य भोग अभिलाष तुमर जो राज्य भोग अभिलाष जो तुमे एसो आराम करबा पई चाहुथिलो सेई प्रजा मुखु तांको सर्मार्जित ग्रास बा प्रजा जो कठिन परिश्रम करी जो धन अर्जन करथिला सेई धन को तुमे माने कोन कलो लुटी नेलो बोली कि एठारे कविवर राधानाथ राय से जो सभारे उपस्थित जो राजा एवं जमीदार एवं राजकर्मचारी माने जो अहंकार देखैचंती ताकू देखिकिना से कविताटी को लेखुचंती बुझी पारुछ आशा करूची कि बुझी तो पारुथिबो भल भाबरे है ना जदि बुझी न पारुछ ताले कमेंट करो मु आहुरी भल भाबरे चेष्टा करबी बुझेबा पई तमनकु देशी होई तुम्हे आचरिलो नीति माने देशी माने जानछो एठी देशी आ बॉयलर कुकुड़ा कथा कहा जाउ नहीं देशी रो अर्थ एठारे जो राजा माने थिले सेमने तो ओडिसा रो थिले ना सेमने उत्कल प्रदेश रो सेमने उड्र सेमने कलिंगर लोक है ना तेणु सेमने देशी होई तुमे जेमति कि आचरिलो नीति निर्मम विदेशी सर्वशसी नीति तो मैंने जानिथिबो जेतेबेले डच माने जो जेतेबेले तुमरो पोर्तुगीज माने आसिले 1498 रे जेतेबेले तुमनकर इंग्रेज माने आसिले 16 सेंचुरी रे बा 16 शताब्दी रे किबा जेतेबेले तुमरो डेनिश माने आसिले है ना जेतेबेले तुमनकर जो डेनिश पर तुमको डच माने जो आसिले से माने कौन थिले ब्रिटिश माने कौन थिले निर्मम थिले आम ऊपर ब्रुटाली अत्याचार करुथिले एवं विदेश सर्वशती सबु किछि आमर जिनस से माने कौन करथिले लुटी नेउथिले देशी होई तुम्हे आचरिलो नीति एठारे कविवर राधानाथ राय कहउचंती तुमे देशी होई कौ नीति आचरिलो विदेशी नीति आचरिलो बोलिकी कविवर राधानाथ राय कहउचंती बात्सल्य न बांधी प्रजांकर चित्त माने स्नेह श्रद्धा प्रेम रे तुमे प्रजांकु माने निजर संतान न भावी बा निजर परिवार सदस्य न भावी विदेशी संगीने कल तांकु भीत विदेशींक सहित मिसिकिना विदेशींक सहित मिसिकिना तुमे कौन कल तांकु डरेइलो बा तांकु जो कि कल रे तांकु डरेइकी रखिलो काकू प्रजांकु बोलिकी कविवर राधानाथ राय एठारे कहउचंती बा लेखुचंती गंता घर है तुमर सर्वस्व गंता घर कहले देख बाबू माने गंता घर अर्थ होउची जोठी तमाने खजाना को कौन कर रख संरक्षित कर रख सेटा है तो राजा माने कौन करथिले तांकर जो जोठी सेने धन रत्न रखुथिले ताकू गंता घर लेखक एठार कहउचंती गंता घर है तुमर सर्वस्व जो तुमे प्रजा तो अत्याचार कल विदेशी सहित मिसी निर्मम विदेशी सर्वशसी नीति आपणिल देशी होना बोलिकी लेखक कहउचंती बात्सल्य न बांधी प्रजांकर चित्त माने प्रजा मानकु तुमे स्नेह श्रद्धा प्रेम न देई तांकु विदेशी संगीने कल तांकु भीत तांकु डरेइकी रखिलो है ना एवं गंता घर है तुम्हार सर्वस्व आउ जो गंता घर थिला बा जो तुमर जो जोठी तुमे सुना रूपा धन अलंकार रखुथिलो सेटा ही तुमर सब किछि गला सर्वस्व प्रासाद गाभी हस्ती अश्व जो प्रासाद अंटारिका थिला गाभी गाई है ना हस्ती हाथी अश्व सब किछि तुमे प्रजांकठु लुटी नेलो बरकी लेखक कविवर राधानाथ राय है ना एठारे उल्लेख करूछंती राजधर्म हला प्रजा धन बुहा देख पूर्वरु लेखक कहउचंती अच्छा तुमर जो पितृगण थिले तांकर राजधर्म कौन थिला प्रजांको दुख समय रे तांकु सहयोग करिबा किंतु वर्तमान तुमर राजधर्म कौन हेची प्रजा धन बुही नेबा प्रजांकर जो
ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଧନ ଅଛି ସେଇ ଧନକୁ ଲୁଟି ନେବା ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଖୋଳଖଣ୍ଟ କାନ କୁହା, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ଖୋଳ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, କାନ କୁହା ମାନେ ତୁମେମାନେ ଏଟା କାନ କୁହା ନୁହେଁରେ, କାନ କୁହା କୁହାଯାଇଛି। କାନ କୁହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆସିକିରି ଏଠି ରାଜାଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣେଇ ଦେବା ହେଲା, କାନ କୁହା। ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଠକି ତୁମେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଠକିକିନା, କାହାଠୁ ଠକିଲ? ତଣ୍ଡି ମାନେ କ'ଣ? ଠକିବା ହେଲା। ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ରଙ୍କ ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ମାନେ ଥିଲେ, ଅରକ୍ଷିତ ହେଲା, ଅରକ୍ଷିତ ମାନେ ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ନଥାଏ ତାକୁ ଅରକ୍ଷିତ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ରାଣ୍ଡ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ତ ବିଦେଶୀଙ୍କି ଖୁଆଇଲ କୁକୁଟାଣ୍ଡ, କାହାଠୁ ଏମାନେ ଲୁଟିଲେ କହିଲ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶୀ ରାଜାମାନେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କାହାଠୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡଙ୍କଠୁ ଲୁଟିକିନା ଯେଉଁ ବିଦେଶୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ଖୁଆଇଛନ୍ତି କ'ଣ? କୁକୁଟାଣ୍ଡ ବା ଯେଉଁ କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖୁଆଇଥିବେ ଆଉ କିଛି ହେଲା ନା। ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା, ତୁମେ ତ ତାଙ୍କଠୁ ଧନ ଲୁଟି ନେଲ, ନିଜ ଗନ୍ତା ଘର ପୂରେଇଲ, କିନ୍ତୁ ତମର ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜାଗଣ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ବି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନସିବ ନ ହେଲା, ବା ସେମାନେ ଖୁଦ କୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ନ ପାଇଲେ। ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଛାଗ ମୁଣ୍ଡା ହେଲା, ତୁମେ ପୁଣି ଘିଅ ଅଟା ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ନେଇଗଲ। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା, ଏଠାରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ନାହିଁ, ତୁମେ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ହୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ହେଲା। ହୁଣ୍ଡା ମାନେ ବୋକାବୁକୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ହେଲା ନା। ତ ଏମାନେ କାହାକୁ ଲୁଟିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ସେଇଭଳିଆ ଲେଖକ ଏଠାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିଲେ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜାମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ରଙ୍କ ଯାହାଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ସେଇ ଗରିବଙ୍କଠୁ ଲୁଟିଲେ, ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡଙ୍କଠୁ ଏମାନେ ଲୁଟିଲେ। ତେଣୁକରି ଲେଖକ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖନୀ ଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ଏବଂ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଜମିଦାର ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ, ନ ଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ, ଯେଉଁ ତୁମକୁ ବିପଦର ବେତ ମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ତୁମର ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ସେଇ ଦଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଚେତିଲ ନାହିଁ ହେଲା। ତୁମମାନେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାଇଥିଲ ଯେ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି, ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ ହେଲା, ନଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ, ବିପଦ ତୁମ ଉପରେ ଆସିଲା ତଥାପି ତୁମେ ଚେତିଲ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଲେଖକ ଏଠାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଲେଖକ ମାନେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖ ବହୁତ କହିଲେ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବହିଟାକୁ ପଢ଼ିକିନା ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ଏମାଇଲ୍ରେ 90 ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦିଅ। 90 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 90 ତୁମେ 100 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 90 ତ ଆଣିପାରିବ ହିଁ ପାରିବ। କାରଣ ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି। ଦେଖ ଚलो ଆଗକୁ, ସଦା ହୋଇ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ମାନେ ତୁମେ ସଦାବେଳେ ପାପ କରି ଚାଲିଲ, ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ରାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ଅରକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲ ଏବଂ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଏଇଲ, ତେଣୁକରି ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ସଦା ତୁମେ ପାପ ଦ୍ରବିଣ ହୋଇକିରି ମାନେ ରହିଗଲ, ବା ତୁମେ ସଦାବେଳେ ପାପ ହିଁ ଅର୍ଜନ କଲ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ ହେଲା, ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ତୁମେ ଭଲ ବୋଲି କହିବେ? ନାଇଁ ନା, ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ପାପ ଜାତ ହେଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜା ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିବେ, ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ ହେଲା। ଦେଖ, ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରି ମାନା, ତୁମେ କ'ଣ କର? ମାନେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ପାପ ବୃଦ୍ଧି କି ମନାସି, ରହିଥାଅ ଟାକି ମାନେ ଜଗିକିରି ରହିଥାଉ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ରହିଥାଅ ଟାକି କରି ଜରି ମାନା, ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ମାଲଖାନା, ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ରାଣ୍ଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅରକ୍ଷିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଜରିମାନା କର ହେଲା। ଏବଂ ମାନେ ଟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ତୁମେ କରୁଛ, ଧନେ ପୁରାଇବା ଲାଗି ନିଜ ମାଲଖାନା, ଯେଉଁ ନିଜର ଗନ୍ତା ଘର ଅଛି ସେଇ ଗନ୍ତା ଘରକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ରହିଥାଉ, କେମିତି ଟାକିକିରି ରହିଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ କ'ଣ କର ବସାଇ ଦେଇଥାଉ, ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସପନେ, ତୁମେ ଚେଇଁଥିବା ସମୟରେ ବି
କିଭଳି ତୁମେ ପ୍ରଜାଙ୍କଠୁ ଧନ ଲୁଟିବ ତେଣୁକରି ତୁମେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଉ ବୋଲିକି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଚେଇଁଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ପ୍ରଜାଙ୍କଠୁ ଧନ ଲୁଟିବା ଲାଳସାରେ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ଏଇଟା ଧନର ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତେ ସପନେ ଧନ ବିନୁ ନାହିଁ ଆଣ ଚିନ୍ତା ମନେ। ଆଉ ତୁମ ମନରେ କେବଳ ଯେଉଁ କିସ ଧନ ଧନ ହିଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ, ଆଉ ତୁମ ମନରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆଗକୁ ଦେଖ, ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବେୟ କେବଳ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ କଲେଜ ଯାଉଛ ସମସ୍ତେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ସେଇ 100 ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ ଗୁଟକା ଖାଇକିନା ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଉଡ଼େଇଦେବ ହେ ନା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କସ୍ମେଟିକ୍ ସାମାନ କିଣିକି ଉଡ଼େଇଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କର, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ପଇସାରେ ତୁମେ କିଭଳି ଆଗକୁ, ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଲଗାଉଛ, ତୁମମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା କଲମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଦି କଲ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର ସୁବ୍ୟୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଲଗେଇଦେଲ ହେ ନା, ଏବଂ ତୁମର ସେଇ ପଇସା ଅନ୍ୟ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଟାରେ କି ତାମାନେ ସୁବ୍ୟୟ ନ କରି ଆମେ କୁବ୍ୟୟ କରିଦେଇଥିବା ହେ ନା। ତ ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବ୍ୟୟ କେବଳ। ଏଠାରେ ଲେଖକ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, କବି ହେ ନା, କବି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ଯେଉଁ ତୁମେ ପ୍ରଜାଙ୍କଠୁ ଲୁଟିଲ ତୁମେ ତାର ସୁବ୍ୟୟ କଲ ନାହିଁ ହେ ନା। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କଲେ, ତେଣୁକରି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଧନର ସାଫଲ୍ୟ ସୁବ୍ୟୟ କେବଳ। ଯଦି ତୁମେ ଧନଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟୟ କର ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମକୁ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ। ଯକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଜଗି କେଉଁ ଫଳ ହେ ନା। ଯକ୍ଷ ଯେଭଳିଆ ମାନେ ଧନକୁ ଜଗିଥାଏ, ମାନେ ନିଜ ଧନକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଜଗିକି ରଖିଥାଏ ଯକ୍ଷ ହେ ନା। ତ ଜଗିକିରି କି ଫଳ, ଯଦି ତୁମେ ଧନଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କଲ ନାହିଁ, ଧନର ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଫଳ, ପ୍ରଜା ତ ପ୍ରଜାଙ୍କଠୁ ତ ଲୁଟିଲ, ପ୍ରଜାଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ତେଣୁକରି ପରା କୁହାଯାଇଛି କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଏଇ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ଜାଣିଥିବ ହେଲା ନା। ତେଣୁକରି ଲେଖକଠାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କଥା ଟିକେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ହେ ନା। ଏଠି ବି ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଜା ତ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ମୋର 2ଟି ହାତ ମାନେ ଝୁଲେଇକି ଦେଇଦେବ। କାରଣ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଦେଖୁ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ମଲି କିଛି ନେଇକି ଯିବି ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ରାଣ୍ଡ ଅରକ୍ଷିତମାନଙ୍କଠୁ ଲୁଟିକି ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ଗନ୍ତା ଘର ପୁରେଇଛନ୍ତି, ମାଲଖାନା ପୁରେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ନାହିଁ ନା। ସେମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡ ବା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେ ଭାଇ, କିଏ ନେଇଗଲେ କି ଧନ ମୁଣ୍ଡାଇ। ସିଏ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ କେତେ ଆସିଲେ, କେତେ ରାଜା, କେତେ ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ଧନ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇଗଲେ ନାହିଁ। ପଡ଼ିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ଯାହା ଯେଉଁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା କିମ୍ବା ପ୍ରାସାଦ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଗଲା, କେହି କେବେ ନେଇକି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ହେ ନା। ତ ସେଇ କଥାରେ ଅଛି ଦେଖ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ, ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ଅଛି କି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି ଥିଲା ନା ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ଥିଲା ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ତ ଏଇଟା ପଡ଼ିତ ରହିଲେ ପଛେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ପଡ଼ିତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା। ଲେଖକ ବା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ ସେମାନେ କେହି ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। କେତେ ଯେ ମଞ୍ଚରେ ଆସିଛନ୍ତି ହେ ନା, କେତେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ନିଜ ସହିତ ବହିକି ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ଯେଭଳିଆ ଲଙ୍ଗଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ଲଙ୍ଗଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ହେ ନା। ତ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖକ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଜମିଦାର ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ବା ଅହମିକା ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନାରେ ତାଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ପଡ଼ିତ ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ତୋଡ଼ା, ପଡ଼ିତ ରହିଲା ରତନେ ଭାସ୍ୱର, ମାନେ ରତନ ଭାସ୍ୱର ସବୁ କିଛି ପଡ଼ି ରହିଲା, କିଛି କେହି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ। ତାହେଲେ କି କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ସମ ଗନ୍ତାଘର, ମାନେ କୁବେରଙ୍କ ଯେମିତି ବିଶାଳ ଗନ୍ତାଘର ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମଣି ମାଣିକ୍ୟରେ ପୁରା ଏକଦମ ଭରପୁର ରହିଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ କୁବେର ସମାନ ଗନ୍ତାଘର ତ ତୁମେ ମାନେ କରିଦେଲ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଲୁଟିକିନା, ଦୁଃଖୀ ରକି ରାଣ୍ଡଙ୍କୁ ବା ଅରକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଲୁଟିକିନା ହେ ନା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଫାଇଦା, ତୁମେ କ'ଣ ନିଜ ସହିତ ସେଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା ନା। ତ
ଜିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରାଖଣ୍ଡ, ମାନେ ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ଜିତି ସାରିଛ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ନିଜର କରିନେଇଛ ହେଲା ନା ବୋଲି କହେ ଯେହୁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ହେଲା। ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଇସ୍କନ୍ଦର, ଦେଖରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲି, ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଇସ୍କନ୍ଦର, ବା ଏଠାରେ ସିକନ୍ଦର ଲେଖିବା କଥା, ସେ ଇସ୍କନ୍ଦର ଲେଖିଛି ହେଲା। ଇସ୍କନ୍ଦର ଦେଖ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବହିରୁ ଟିକେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇକିନା, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ଆମର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଉପରେ 326 BCରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ହେଲା ନା, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିବ। ତ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଯେଉଁ ସିକନ୍ଦର ଥିଲେ ନା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନିଜ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ନା? ପ୍ରଜା ତ ନୁହେଁ, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଏଇଠି ପଢ଼େଇବି ମୁଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବ୍ରିଫଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ କଫିନ୍, ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ କଫିନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୂରେଇକିନା ଜଣକୁ କବର ଦିଆଯାଏ ହେଲା, କବର ମାନେ ପତି ଦିଆଯାଏ ରେ ହେଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ମୋ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଦୁଇପଟେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିବ, ଯଦି ମୋ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଦୁଇପଟେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିବ, ଏହି ସମୟରେ ଜଗତ ଦେଖି କ'ଣ ଜାଣିବ ଯେ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମରିଯାଇଥିବି, ମୋ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଦୁଇପଟେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ମୋ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ପୁରା ଏକଦମ ଭରପୁର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନଥିବି। ସେଇଭଳିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଇସ୍କନ୍ଦର କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସିକନ୍ଦର ବା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ରେ, ନହେଲେ କହିବ ସାର୍ ମରିକିରି କେମିତି ସିଏ ଯେଉଁ କହିଲେ ହେଲା, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରଜା ବା ନିଜର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କି କହିଥିଲେ, ଥରେ ନିଜେ ଟିକେ ଭାବ, ମାନେ ନିଜ ଚିତ୍ତରେ ଧର ବୋଲିକିରି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି। ବୋଇଲେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶରୀର, ପିଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ଶରୀର, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଯିବ, ମାନେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ହେଲା, ନେବେ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି, ମାନେ ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କିସ, ସେ ତାଙ୍କର ସିଏ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ କହିଥିବେ ନା, ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଥିବେ। ନେବେ ଯେବେ ମୋତେ କୋକେଇରେ କାଢ଼ି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମାନେ କୋକେଇରେ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ, କୋକେଇ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ, ଆଉ କୋକେଇ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ଶବ ଶୁଆଇ, ଯେଉଁ କୋକେଇରେ ମୋ ଶରୀରଟାକୁ ବା ମୋର ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଟାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିବ ନା, ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇ, ମୋର କର ବା କର ମାନେ ଏଠି ଦେଖ କର ଦୁଇଟା କର ଅଛି ହେଲା, କର ମାନେ ଏଠାରେ ହାତ, ମୋର ଯେଉଁ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିଦେବ, ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିବ। ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଗତର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକିନା, ଆରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ସେ ମାନେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଥିଲେ। ହଁ, ଭାରତକୁ ଜୟ କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ତ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ନା। ଯା ଦେଖି ଜାଣିବେ ଜଗତେ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିକିନା ଜଗତର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବେ, ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ, ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲି, ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଗଲି, ଏତେ ଧନ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ରାଜ୍ୟ ଜୟକିରି ଲାଭ କ'ଣ, କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଏଠାରେ କାହିଁକି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଜାଣିଛ ନା ରେ, ସେ ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ରାଜା, ଯେଉଁ ଆମର ଜମିଦାର ଏବଂ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଅହମିକା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ସିଏ ରାଜା କେବଳ, ଚିନ୍ତା କର, ସେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ମେସୋଡୋନିଆରୁ ତାଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଲେ, ତାପରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୟ କରି ସିଏ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 326 BCରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ। ଦେଖ ସିଏ ବି ଟିକେ ଦୟାବାନ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଧେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଇତିହାସରୁ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଲାଗେ ସେଇଭଳିଆ। ତୁମେମାନେ 6th କ୍ଲାସ୍ର NCERT ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ବହି ସେଇଠି ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଯିବ, ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିକିରି ଯାଇଛ ରେ ହେଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁକୁ ସିଏ ପଚାରନ୍ତି, ଟିକେ କାହାଣୀ ମନେ ରଖ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜାଣିଥାଉ ତୁମର ୱାନ୍ଡିୱାସ୍ର ୱାନ୍ଡିୱାସ୍ ବୋଲୁଛି, ଯେଉଁ ହାଇଡସ୍ପିସ୍ର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, 10 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ହେଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଝେଲମ ନଦୀରେ କୂଳରେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ବି ତୁମର ଆସେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ସିଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ କି ହିନ୍ଦୀରେ ପଚାରିଲେ, ହିନ୍ଦୀରେ କି ପଚାରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁ ତ ବହୁତ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ପୁରୁ କହିଲେ ଜଣେ ରାଜା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହିଁବ ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ OPSCର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା 2022 ବୋଧେ ହେଲା, ନାଇଁ 23 ବୋଧେ, ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା, ଟିକେ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ହେଲା। ଦେଖ, ନହେଲେ କହିବ ସାର୍ ଆପଣ ସେଠି ପଢ଼ଉ ମାନେ କବିତାକୁ ନ ସାରିକିନା ଆପଣ ଅନ୍ୟପଟେ କୋପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଜିନିଷଟାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ପୁରୁ
जो आलेक्जांडर को कौन देइथिले हैला ना सेठी जो तुमर ऑप्शन थिला कि सेठी सुना देइथिले कि रूपा देइथिले माने ए भड़िया ऑप्शन नथिला कि फल देइथिले कि आयरन देइथिले से भड़िया तुमर ऑप्शन थिला तो छाड़ो से पटे जीवा नहीं देखो एठी के कविता को फेर तो एठारे कविवर राधानाथ राय कि भड़ी आलेक्जांडर कहिसंती से विषय एठारे वर्णना करले देखो एही महाकाव्य मने मने हेजी माने एठारे कविवर राधानाथ राय कहउचंती एई जो महाकाव्यटी को मने मने तुमे टिके विचार करो सत्य गुण भज लोभ मद तेजी एवं तुमे भल गुण को जो आचरण करबा पई चेष्टा करो कारण एते बड़ विश्वविजयी आलेक्जांडर जेते बड़ निज सहित किछि नेकी जाई पारले नाही एते किछि जई किना आ तुमे किए भाई तुमे तो तुच्छ तृण सदृश है ना अकारण रे किंपा तंडी अरक्षित अल्प दिन पई संचु अछ वित्त हैला जो तंडी अरक्षित जो एते कष्ट करी पैसा अर्जन करथिले तुमे से अल्प दिन पई काहे की संचु अछ धन बोला ओ जगते सिना लक्ष्य पसी तुमको जगत रो लोक माने सिना कहउचंती निजको तुमे वर्णना करूछो कोन मु आमे शह शह लोकंकु पालन करूछु आमे लक्ष्य पसी असली रे तुमे लक्ष्य पसी नुहे कहउचंती लक्ष्य पसी माने बुझियो ना लक्ष लक्षंकर लक्ष लक्ष लोकंकर मंगल जे करे बा लक्ष लक्ष लोकंकु जे खाद्य दिए है ना ताको आमे लक्ष्य पसी कहू फळे तुमे जणे जणे लक्ष्य शशी किंतु असली रे तुमे जणे जणे कोन लक्ष्य शशी तुमे पसी नुहे लोकंकर सेवा करू ना हो लोकंकठु तुमे लुटुछ गणिका अकिलो छामुआ पोषण लागी करो किंपा प्रजांकु शोषण तुम्हें जो गणिका अकिलो छामुआ ए जो पोषण है ना एमानंको सहयोग रे तुम्हें कोन प्रजांकु शोषण करूछ बोली किना लेखक कहउचंती के कविवर राधानाथ राय प्रजा रक्त स्वेद लतके अर्जित प्रजा निजर रक्त निजर झाड़ निजर अश्रु को माने जो पीकिना माने कौन से तार जो जिते जड़े कठिन परिश्रम करुच्ची से जो स्वेद अर्जित तार जो धन अभिशप्त राशि राशि पापवित्त जितेबले तुम्हें तांकठु जबरदस्ती छड़ेकी नहीं जाउछो सेतेबेले सेई लोक माने तमानंकु कोन अभिशाप दउछंती अभिशप्त है ना तांकर सेई धन तुम्हें जो नहीं जाउछो तमने अभिशाप देबे नहीं आउ देखो प्रायश्चिते व्यय न करी जतने माने लेखक ठारे कविवर राधानाथ राय कहउछंती तुमे तांकठु धन तो छड़ेई नेलो सेई धन को तुमे प्रायश्चित रे व्यय करो तुमे प्रायश्चित रे भी व्यय करू ना हो है ना जतने पाप अर्जुअछ पापार्जित धनी जो से माने एते कष्ट करी धन अर्जन करिथिले सेई पापार्जित धन रे तुमे कोन करूछो पाप अर्जुअछ बोली किना लेखक ठारे लेखुचंती कविवर राधानाथ राय अर्जु अछ सिना केवल दुष्कृत घृष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड घृत माने तुमे यज्ञ माने यज्ञ कुंड रे तुमे घृत ढालुछ से घृत केमती घृत से घृत माने जो पापार्जित हैला ना तो तुमे केवल दुष्कृत अर्जुअछ अर्थात तुमे केवल पाप अर्जुअछ आउ किछि नुह ए अप्रिय सत्य छळकु न धरी निज श्रेय देख चित्ते चिंता करी है ना भग्न घटू आहा सलील जेसन है ना अच्छा देखो तो माने भंगा घट देखिछ ना रे भंगा माने तो माने देखिथिबो जेतेबेले जो आम मानकर गाँ गहली मानकर जो बसंतरा दिन कौन टंगा हुए से समय ता जो घटर जो तले जो छेद कर दिया माने टिके कोणा कर दिया ना से समय से घटरू पानी किभली धीरे धीरे सरी जाए से भलिया किंबा गोटे भंगा घटरू किभली पानी सरी जाए किंबा कौन गोटे भंगा जिनसरू किभली पानी तुमे ढाड़िले सरीजिव किसी समय पर तो से भलिया भग्न घटू आहा सलील जेसन है ना माने सलील माने होची कौन जल जल जमती सरी जाउछि आयु प्रतिक्षण सेई भलिया तमर आयु कौन होउछि प्रतिक्षण सरी सरी जाउछि माने प्रत्येक मुहूर्त रे आमर आयु कौन होउछि रे सरी जाउछि बोली लेखक लेखुचंती बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी लेखक कहउचंती एई जो समय ये बहुत निष्ठुर आउ बहुत माने कि बड़ अविश्वासी ये अविश्वासी मध्य अरे कहार केतेबेले कौन हेबो किए जानिछि कौ समय रे कौ व्यक्तिर कौन हेबो केही जानिचंती जानि नांती हाबड़ी जीव से अचंबिते आसी हठात केतेबेले तुमर माने काल आसी कि तुम सम्मुख रे उभा ही जीव तुमे जानि भी पारिबो नाही बोलिकरी लेखक लेखुचंती दूरवर्ती जानी काल को जे हसे हसी से ता पछे आसी लुची बसे जी भावुची मु आउरी 100 वर्ष बंचीबी है ना ये जो दूरवर्ती जानी काल को जे हसे काल मोर कौन करिवो कौन बिगाड़िबो एई भलिया जे चिंताधारा रखुची से लेखक कहउचंती हसी से ता पछी आसी लुची बसे सेई काल ता पछरे हसी लुची की ता पछरे बसी थाई जेतेबेले समय आसीबो माने कोन काल हठात तार केतेबेले तार अनिष्ट करदबो से जानि भी पारिबो नाही बोली कि लेखक लेखुचंती नीति बेले बुझी छामुरे हजारो
ହେବା ବିଧି ତାକୁ ନାହିଁଟି ଗୋଚର ହେଲା। କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏହି ଖେଳ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବ, କେତେ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ରାଣ୍ଡ ଅରକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କର ଧନ ଲୁଟୁଥିବ, କେତେ ଦିନ ତୁମେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବ। ଆସୁଛି ନୀରବେ ସେ ସ୍ଥାନକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ। ତୁମର ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ ପାଖେଇ ଆସିଲା ହିଁ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ ନୁହେଁ, ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ଜିନିଷକୁ ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ତୁମ ଜୀବନରେ ତା ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବ, ଜାଣିଛ ନା। ଦେଖ, ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ, ଆସୁଛି ନୀରବେ ସେହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନେ। ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଆସୁଛି ସେ ନୀରବେ ହେଲା, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନୀରବରେ ଆସୁଛି ସେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ତୁମେ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ବଡ଼ ହେଉଛୁ ନାଇଁ ରେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କି ଆମେ ବଡ଼ ହେଉଛୁ? ନାହିଁ। ଆମ ମାତା ପିତା ବା ଆମ ମା ବାପା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ମୋ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆମେ ନା ବଡ଼ ହେଉନୁ, ଆମେ ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ତୁମର ଦିନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବା ତୁମର ଦିନ ଆଜି ଚାଲିଗଲା, ମାନେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେଇ 70 ବର୍ଷରୁ ସେ ତାର ଦିନେ ସମୟଟାକୁ ସାରି ଦେଇଛି ହେଲା। ମାନେ ସେ ତାର ଯେଉଁ 365 ଡେରୁ ମାନେ 1 ଡେକୁ ସେ ତାର ଖତମ କରିଦେଇଛି। ମାନେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବଡ଼ ହେଉନାହୁଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ଏଇଟା ସିଏ ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ। କେତେ ଦିନ ଖେଳୁଥିବ ଏହି ଖେଳ, ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ବେଳ, ଆସୁଛି ନୀରବେ ସେହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ନିତ୍ୟଗାମୀ ରଥଚକ୍ର ଆବର୍ତ୍ତନେ। ମାନେ ସେ ଘୁରି ଘୁରି ରଥଚକ୍ରରେ ଆସୁଅଛି। ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ତଳେ ଯେତେ ଗଡ଼ି, ତୁମ୍ଭ ମାୟା ଯାଏ ଛାୟା ପରି ବଢ଼ି ହେଲା। ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଏ ତଳେ ଯେତେ ଗଡ଼ି, ମାନେ ଆମର ଯେତେ ଧୀରେ 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 ଆୟୁ, ମାନେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆମର ଆୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆମେ ଦିନେ ଉଦୟ ହେଇଛୁ ମାନେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେଇ ଆମର ଆୟୁ ସରିଗଲେ ଆମର ଜୀବନ କ'ଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା। କେବଳ ଏଇ ପିଣ୍ଡଟିଏ ରହିବ, ଏ ପିଣ୍ଡ ବି ଆଉ ରହିବ କେଉଁଠି ହେଲା। ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି ହେଲା, ଯେତିକି ଅନ୍ତକର ଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି। ମାୟା ଯେତିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭେଦିବ, ତୁମମାନେ ସେତିକି କୁକର୍ମ କରି କରି ଚାଲିବ। ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର, ଲାଭ ଲାଗି ଆଗୁ ହୁଅ ହୁସିଆର। ଯେଉଁ କଠିନ ଯେଉଁ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେବ ନା ତୁମେ ମରିଲା ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଗରୁ ଟିକେ ହୁସିଆର ହେଇକି ରୁହ ହେଲା। ଲାଭ ଲାଗି ଆଗୁ ହୁଅ ହୁସିଆର ହେଲା। ଦେଖ ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛି ତାପରେ, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ, ମାନେ ସମୟ ଅଛି ଏବେ, ଚେତି ଯାଅ ତୁମେ ଯେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ, ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ, ନିଜ ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କର ହେଲା। ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କର୍ମ ହେଲା। ତୁମର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ହେଲା, ତା ଅନୁରୂପେ ତୁମେ ତୁମର ଭଲ କର୍ମ କର। ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ହେଲା। ଯେଉଁ ଦେଖ, ଭବେ ମାନେ ହେଉଛି ସଂସାରରେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ହେଲା, ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ମାନେ ସଂସାରରେ ତୁମେ ବଡ଼ପଣ ପାଇ, ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ଏଇ ସଂସାରରେ ହେଲା, ଯେଉଁ ତୁମେ ବଡ଼ପଣ ପାଇ ହେଲା, ଧର୍ମ କାମରେ ମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳରେ ତାକୁ ତୁମେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କର। ମାନେ ଯେମିତି ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ, ତୁମର ଯେଉଁ ପିତୃଗଣ ଯେଉଁ ତାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉଦାର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ମାନେ ତୁମରକୁ ତିଆରି କର ହେଲା। ଧର୍ମ ଏକ ପତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି ହେଲା। ମାନେ ପତ ମାନେ କ'ଣ ରେ, ଜାହାଜ, ମାନେ ଭଗବାନ ଏକ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନାମକ ଏକ ଜାହାଜ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ହେଲା, ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସାରର ଯେଉଁ ବାରିଧି କହିଲେ ବର୍ଷା ହେଲା ବା ସମୁଦ୍ର ଆମେ କହିପାରିବା, ତାକୁ ତରିବା ପାଇଁ। ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପଣିଆ, ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ତୁମମାନଙ୍କର ବଡ଼ପଣ କ'ଣ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଶି ତୁମେ ଅଶ୍ଳୀର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଶି ନୁହେଁ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶଶୀ ବୋଲିକି ଲେଖକ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ। ତ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପଣିଆ, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର, ତୁମେ ଯଦି ଉଦାର ଚରିତ ମଣିଷ ହୁଅ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଅଶୋକ କ'ଣ ବଣିଥିଲେ, କ'ଣ ଧର୍ମାଶୋକ ବଣି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 261 BCରେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ସେ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ 1.5 ଲକ୍ଷ ବା 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ କାନ, କାହାର ନାକ ନାହିଁ, କାହାର ହାତ ନାହିଁ, କାହାର ପାଟି ନାହିଁ, କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ସିଏ କହିଲେ କି ତରବାରୀର ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ଜୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଧର୍ମର ଜୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି
ମାନେ ରାଜାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଏଠାରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ ପଣିଆ ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ତୁମର ଯେତେ ତୁମେ ଯେଉଁ ତୁମ ବାପା ମା ବା ତୁମର ଯେଉଁ ଧନ ଦୌଲତ ଅର୍ଜନ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ ହେଲା। ଏ ଘର ବାଡ଼ି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିଲେ ସବୁ ନସ୍ତୁନିବତ ହେଲା। ତ କେବଳ ତୁମେ ଧର୍ମ କରିଥିବ ତାହେଲେ ହିଁ ବା ତୁମେ ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିଥିବ ତାହେଲେ ହିଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ବା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ ହେଲା ନା। ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ଏକା ସିନା ସେହି ଛଡ଼ାଇ କେହି ଯା ନ ପାରଇ ନେଇ। ଆଚ୍ଛା ତୁମର କେହି ଚିନ୍ତା କର ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତୁମ ଜ୍ଞାନକୁ କେହି ଛଡ଼େଇ ନେବେ କିରି ହେଲା? କେହି ନେଇପାରିବେ? କେହି କେବେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଧର୍ମ ପଥରେ ତୁମେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିଛ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର କ'ଣ ବଡ଼ପଣ। ତୁମର ଛଡ଼େଇ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ହେଲା। ବଡ଼ପଣ ସେହି ଅନ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ଯାର ସୌରଭେ ଚହଟୁ ଥାଏ ଏ ସଂସାର। ମାନେ ବଡ଼ପଣ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ସୌରଭେ କହିଲେ ଦେଖ ସୌରଭେ କହିଲେ ଜଗତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା ଚହଟୁ ଥାଏ ଏ ସଂସାର ମାନେ ଜଗତ ହେଲା। ଏଇ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଚହଟୁ ଥାଏ ବୋଲିକି ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ପଣେ ସିନା ସେହି ତାକୁ ଗଣି ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦି ଲୋକ ସାଧନି ହେଲା। ଆମେ ବଡ଼ପଣ ତାହାକୁ କହିବା ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଦି ଲୋକକୁ ସାଧିପାରିବ। ମାନେ ଦି ଲୋକର ତୁମେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବ। ସ୍ୱାମୀ ତ ନୁହେଁ ମାନେ ତୁମ ଏଇ ଯେଉଁ ଦି ଲୋକ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଦି ଲୋକ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ କି ପିଲାମାନେ? ଦୁନିଆ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ଲିଅର କରିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନୂତନ ନବଜାତ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ତାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଆଶା କରୁଛି କି ଶୁଣିଥିବ। ଯେଉଁ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଜଳାଯାଏ ହେଲା। ତ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯାଆନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଜଳାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏଟାକୁ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦୁନିଆ ମାନେ ଦିଟି ନିଆଁ ହେଲା ନା। ଦି ଲୋକ ସାଧନି ସେହି ସିନା ବଡ଼ପଣ ଜହିଁ ଲାଗି ଅନ୍ତକର ବଜ୍ର ଦନ୍ତ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି ହେଲା। ସେହି ବଡ଼ପଣେ ବଳାଅ ମତିକି କାଳ ନ ପାରିବ ପଶିଯା କତିକି। ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ନ କରି ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିକିନା ତୁମେ ବଡ଼ପଣ ଅର୍ଜନ କର ତାହେଲେ କାଳ ନ ପାରିବ ପଶିଯା କତିକି ହେଲା। ମାନେ କାଳ ତୁମକୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଳା କର ନାହିଁ ପାଇ ଏ ସୁବିଧା। ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିଅଛି ସେଇ ସୁବିଧାକୁ ତୁମେ ପାଇକିନା ହେଳା କର ନାହିଁ। ଲଭିବାକୁ ସେହି ବଡ଼ପଣ ନିଦା ହେଲା। ତୁମେ ସେଇ ବଡ଼ପଣକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର କେଉଁ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିକିନା ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିକିନା ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ତାହା ଏଇ ସଂସାରରେ ସୌରଭ ରୂପରେ ଚହଟିବ। ଆଉ ବଡ଼ପଣେ ସିନା ତାକୁ ଗଣି ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦି ଲୋକ ସାଧନି ଯେଉଁଠାରେ କି ତୁମେ ଦି ଲୋକକୁ ବି ସାଧି ପାରିବ ହେଲା। ସେହି ସିନା ବଡ଼ପଣ ଜହିଁ ଲାଗି ଅନ୍ତକର ବଜ୍ର ଦନ୍ତ ଯାଏ ଭାଙ୍ଗି ହେଲା। ଦେଖ ସଂସାରେ ତକସାର ବଡ଼ପଣ ହେଲା ଲାଳସାରୁ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ ମନ। ତୁମର ଯେଉଁ ଲାଳସା ଅଛି ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ଦ୍ରଙ୍କି ତାମକି ରାଣ୍ଡ ଅରକ୍ଷିତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୁଟୁ ଅଛ ତୁମର ଯେଉଁ ଲୋଭ ଅଛି ନିଜର ଯେଉଁ ଗନ୍ତାଘର ନିଜର ଯେଉଁ ମାଲଖାନା ପୁରଉଛ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିକିନା ସେଇ ଲାଳସାରୁ ନିଜ ମନକୁ ବାହୁଡ଼େଇ ନିଅ ଏବଂ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲି ତୁମେ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନା କର। ନିଜ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉଦାର ଚିତ ହୋଇ ମାନେ ପିତୃ ବା ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ତୁମେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନା କର ବୋଲିକିରି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି। ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରେ ଦୁନିଆର ମାନ ହେଲା ଦେଖି କର ମନ ଧର୍ମେ ଏକତାନ। ରାଜଧର୍ମେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱେ ଦେଇ ମତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲୋଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ହେଲା। ରାଜଧର୍ମେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱେ ଦେଇ ମତି ମାନେ ତୁମ ମନ ସେଠାରେ ବିନିଯୋଗ କର ରାଜଧର୍ମ କର। ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରଜାର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲୋଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ଗତିକୁ ଲୋଭ ବୋଲିକିରି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ତମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବି ହୃଦୟରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।